Dear disciple, please be ready with your textbook and pencil before listening to the lessons. టెక్స్ట్ బుక్ ఎందుకు అడిగాను అని అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా లెసన్ అనేటువంటిది అర్థవంతంగా ఉండదు. అండ్ ఇంకొకటి వొకాబులరీ అన్నోన్ వర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చినట్టయితే మనం వాటిని అండర్లైన్ చేసుకొని వాటి మీనింగ్స్ రాసుకున్నట్టయితే మనకు ఈజీగా టాపిక్ అనేది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ప్లస్ పెన్సిల్ అనేటువంటిది ఉంచుకొని నేను చెప్పేటువంటి లెసన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు చూసుకుంటూ అన్నోన్ వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకున్నట్టయితే దట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. Hello disciples, this is Srinivas. I teach Telangana Intermediate English. In this video, I teach first year's first prose lesson, My Mother, written by APJ Abdul Kalam. Here we go with the module first unit, My Mother, written by APJ Abdul Kalam. Before starting off any lesson, we are given pre-reading. We have to answer some questions in your own words that will make you sense of the particular lesson. Here we go with that first question. Have you ever thought of mothers' love for their children? Have you heard what great people have said about mothers? Some great people have said about their mothers in their own words. What the great people have said in their own words about their mother are, here we look at some of the great persons' opinion about their mothers. A mother is the truest friend we have. Who said as the truest friend? Washington Irving about his mother. And next, in a child's eye, a mother is a goddess. Who said that? N.K. Jemisin. N.K. Jemisin said, in a child's eye, a mother is a goddess. Who is a goddess? Mother is goddess. In whose eyes? In a child's eyes. Who said this? N.K. Jemisin. My mother was the most beautiful woman I ever saw. In his opinion, George Washington said about his mother was the most beautiful woman he ever saw. Here, these three dots, you can see three dots. These are called in grammatical topics ellipses. Ellipses means something is to be said over there, but it is not said. కొన్ని మాటలకు అందనివి ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని ఇక్కడ పెట్టడం లేదా ఏదో చెప్పాల్సినటువంటి సమయం లోపల చెప్పకుండా ఉన్నట్టయితే దానికి సింబాలిక్గా 3 డాట్స్ పెడతారు. సెకండ్ ఇయర్లో పంక్చుయేషన్ మార్క్స్లో వస్తుంది. ఇది జస్ట్ దీన్ని గ్రామర్గా ఎలిప్సెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీన్స్ something is there to be said. God and mother partners. Who are partners? God and mother are partners. Why? In creation, because of mother creates children, God creates human beings. In love, in sacrifice, in service are as one. God loves, mother loves. He sacrifices, God sacrifices, mother sacrifices. God services, mother services. These are all the similarities between God and mother. That's why they are the partners in the opinion of Thomas S. Manson. These are the great sayings about some great people about their mothers. And the list has no end. The list is not ended still. Feel like following them. Have you ever tried to say a few words about your mother? Do you need a model? Do you want to say something about your mother? To say something about your mother, do you want a model? Then here is the model, what he has said about his mother. Here is about the author. Our author is APJ Abdul Kalam. His full name is Awul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. He had born on 15th October 1931 and died on 27th July 2015. Whom did he born? He was born to Jainuddin. His father name was Jainuddin and mother name was Ashiyamma. He born in Rameshwaram.
As a young boy, he sold newspapers. Why did he sell newspapers? To support his family's meager income, insufficient income. After his school education, he joined school education. He had a school education in his own town, and then he moved to St. Joseph's College. And it was St. Joseph's College was at Tiruchirappalli, and then moved on to Madras Institute of Technology. After completion of his college education at St. Joseph's College, he moved to Madras Institute of Technology, and he worked mainly at the Defense Research and Development Organization. Where did he work? In the Defense Research and Development Organization and Indian Space Research Organization. In July, he had became as the President of India in 2002. In July 2002, he became the President of India. He authored a number of books. He had written so many books. He loved teaching. Whatever, he had become scientist, but he loved to teach. He was honored with over 40 doctorates, 40 PhDs he had done. Not only one or two, 40 doctorates he had. The government of India conferred him the nation's highest civilian honor. What is that highest nation civilian award? Is Bharat Ratna. It was conferred him in 1997. In 1997, 1990లో ఏం జరిగిందని, he was conferred with the civilian award Bharat Ratna అనేటువంటి బిరుదుతో సత్కరించడం జరిగింది. But most significantly, he won the hearts of millions of people. చాలా మంది హృదయాలను దోచుకోవడం జరిగింది. ప్రజలు చేత మెచ్చుకోబడినటువంటి నాయకుడు లేదా సైంటిస్ట్ ఇతను. పీపుల్స్ యాజ్ ఎ విశ్వగురు. అందుకే ఇతనికి టైటిల్స్ ఉన్నాయి, ఒక 3 టైటిల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం. ఏంటది? హీ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ విశ్వగురు. వాట్ ఈస్ హీ కాల్డ్ యాజ్? విశ్వగురు, మిజైల్ మ్యాన్ అండ్ ద People's President. These 3 titles have to be remembered. What are the 3 titles? Vishwaguru, Missile Man, and the People's President. It is always inspiring and refreshing to read his works. ఎప్పుడైనా తన గురించి చదువుతున్నామని అంటేనే ఎందుకు భారతీయుడిగా రోమాలు ఇలా నిక్కబుడుచుకున్నట్టు అవుతాయి. అతడి వర్క్స్ మీన్స్ హియర్ రైటింగ్స్. అతడి రైటింగ్స్ చదవడానికి చాలా ఇష్టపడడం జరుగుతుంది ఇండియన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళం. అండ్ ఇక్కడ మనము అబౌట్ ది ఆథర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ హీ హ్యాడ్ బోర్న్, వెన్ హ్యాడ్ హీ డైడ్, whom did he born, and what was the civilian award awarded by the government of India to him, in which year? In 1997. And when had he become the President of India? In 2002. And what was his titles? Vishwaguru, Missile Man, and the People's President. These have to be remembered about him whenever you have to write about the author. About the author అని ఎప్పుడు రాస్తాం మనము? ఎస్పెషల్లీ అన్నటేషన్స్ రాసేటప్పుడు. అన్నటేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ప్రోజ్లో వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. అందులోపల సైడింగ్స్ లోపల ఇంట్రొడక్షన్ అని పెట్టుకోవాలి. ఇంట్రొడక్షన్ లోపల ఏమేమి రాస్తాం? మనకు తెలుగులో గుర్తుంది కానీ తెలుగులో సందర్భ సహిత వాక్యాలు. ఒక సెంటెన్స్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఆ సెంటెన్స్ అనేటువంటిది ఏ లెసన్లో నుండి తీసుకోవడం జరిగింది, దాని యొక్క రైటర్ ఎవరు, ఆ రైటర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, తనకున్నటువంటి టైటిల్స్ ఏంటి, అతనికి సంబంధించిన వివరాలు రాస్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం కూడా ఇంట్రొడక్షన్ అని రాస్తాం. ఎందులోపలనే ఎక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ప్రోజ్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్ లోపల ఫస్ట్ బిట్ ఏంటిది? అదే అనటేషన్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అనటేషన్స్ లోపల మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది? ఇంట్రొడక్షన్లో గుర్తుపెట్టుకొని ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి. అబౌట్ ది ఆథర్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అబౌట్ ది ఆథర్, వీఆర్ గివెన్ అబౌట్ ద లెసన్.
means the entire theme of the lesson is given here. అంటే లెసన్ సంబంధించిన మొత్తం ఎస్సే అంటాం కదా, లెసన్ మొత్తం కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకసారి మీరు సొంతంగా చదువుకోండి. ఒకవేళ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేదు అని అంటే ఒకసారి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ చేసి ఒక్కసారి చదువుకోండి. అన్నోన్ వర్డ్స్ ఉన్నట్టయితే అండర్లైన్ చేసి మీనింగ్ చదువుకోండి. And here we go with our lesson, textbook lesson. What is the first lesson? My Mother, written by whom? APJ Abdul Kalam. What has written about this lesson? About his mother. He is devoting, he is explaining about his mother, what he had thought of his mother in this lesson. Many years ago, here we go with the first paragraph. Many years ago, who is saying these sentences? APJ Abdul Kalam. I wrote means who wrote? APJ Abdul Kalam wrote a poem. What is the poem called as? My Mother. What is that? In the poem of My Mother, which began with these lines. ఈ పోయం ఒకప్పుడు సంవత్సరాల క్రితం ఒక పోయం రాశాడు. చాలా బుక్స్ రాశాడు, అందులో ఇదొకటి. అతను రాసినటువంటి పోయం పేరేంటి? మై మదర్. ఆ మై మదర్ అనేటువంటి పోయం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైన్స్తో స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ లైన్స్ అంత ప్రియారిటీ ఇచ్చారు ఒక్కసారి గమనిస్తే మనకి ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో అతని రైటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది అర్థమవుతుంది. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one, my mother. Can you observe these sentences? How beautiful he has used. These words are explaining about his mother. అతడు తన మదర్ అంటే ఎంత ఇష్టము, ఎంత అభిమానము అనేటువంటి విషయాలను ఈ స్టార్టింగ్ లైన్స్లోనే చూడవచ్చు. ఎంత బాగా రాశాడు. సీ వేవ్స్. వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై సీ వేవ్స్? He used to live by the side of river. What is that? Where he used to river? In Rameshwaram. రామేశ్వరం పక్కనే ఉంటుంది నాని సముద్రం. చూడండి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో అతని యొక్క మదర్ని కంపేర్ చేస్తున్నాడు. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు? సీ వేవ్స్. గోల్డెన్ శాండ్. Where is that golden sand? There is a sea. So beside the sea, what will be there? We can see a shore. That is called beach. ఆ బీచ్లో ఏముంటుంది? శాండ్ ఉంటుంది. ఆ శాండ్ ఎలా ఉంది? గోల్డెన్ శాండ్. మరి గోల్డెన్ శాండ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే గోల్డెన్ ఎందుకు యూజ్ చేశాడు? whenever there is sunrise or sunset. At the sunset and sunrise we can see orange colored sun. When the sun rays fall on the sand, it seems to be like very beautifully in the color of gold. That's why he is saying golden sand, whenever it is seen, very beautiful. And pilgrim's faith. It is one of the famous pilgrim spots, Rameshwaram. That's why he is saying who goes there? Pilgrims who has some faith in God. So he is using the faith of pilgrims whenever he explains his mother. Pilgrim's faith. Rameshwaram Mosque Street. It is one of the famous streets in Rameshwaram. So his mother is as famous as Mosque Street, as faithful as pilgrims, as beautiful as golden sand, and as unique as sea waves. Look at that, how he had explained about his mother. All merge into one. All combination of all these things is my mother. ఇవన్నీ కలిస్తే మా మదర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ కలిస్తే సీ వేవ్స్ యూనిక్ థింగ్. Golden sand, beautiful thing. Pilgrim's faith, about the faith, belief. Rameshwaram's Mosque Street, famous. అంటే తన దృష్టిలో తన మదర్ ఏంటిది? యూనిక్, బ్యూటిఫుల్, బిలీఫ్ అండ్ ఫేమస్. ఇవన్నీ కలిస్తే ఏంటి? మై మదర్. How beautifully he had explained about his mother. Can you observe that? Such great writer and such devotee he was to
హిజ్ మదర్. అంత బాగా తనని ఇష్టపడేటువంటి వాడు. అందు గురించి కదా ఇంత మంచి లెసన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. This is the first paragraph. Where can we see these lines? These lines are written by APJ Abdul Kalam in his poem called My Mother. My Mother అనే పోయంలో నుండి తీసుకోవడం జరిగినటువంటి లైన్స్ ఇవి. And here is the second poem for second paragraph. My growing up years. When he was going, he saying about some his relationship, what he had spent his time with his mother is explained in this, which I now remember with such nostalgia, are suffused with the memory of Rameshwaram and the two people who were the center of my world then. Who are the center of his life? Two. Who are the two? My father and my. Here we can see two new words for us. Nostalgia. What is this? Nostalgia. Nostalgia means the pleasure and happy or sad moments what he had remembered in his from his past. And another word is suffused. Suffused means, now if you observe that, filled. Suffused means filled with the memory of Rameshwaram in his childhood. With whom he had, his memories are filled with two people. Who are they? My father and mother. Ours was a middle class family. My father had his own small business. What he had? Small business. Besides, this is important, preposition. Besides being the imam of the mosque. He had not only had a business, he was the imam of the mosque. Imam means the priest of the mosque. My mother, his mother was Ashiamma, came from a family, one of whom had sometime in the past been given the title of Bahadur by the British. వాళ్ళ మదర్ బహదూర్ అనేటువంటి పిలువబడేటువంటి ఫ్యామిలీలో నుండి బహదూర్ అనేటువంటి టైటిల్ ఎవరు ఇచ్చారు? అది ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద బ్రిటిష్. ఇది ఎవరికి ఇస్తారు అంటే కొద్దిగా ఉన్నత కుటుంబీకులకు ఇచ్చేటువంటి టైటిల్. ఈ టైటిల్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీలో నుండి తన యొక్క మదర్ ఇక్కడికి వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మై మదర్ వాజ్ జెంటిల్ మీన్స్ పొలైట్. Down to earth means practical. Pious means devotion towards God, woman. His character, how was his mother? Was gentle, down to earth, pious woman. She was a devout Muslim like my father. His father was an imam. So imam means nothing but priest. Priest has devotion towards God. In the same way, his mother had some devotion towards the God. When I think of her, whenever he thinks of his mother, I cannot but remember her saying namaz 5 times a day. He did not do that, but he used to remember that. She used to say about 5 times a day of namaz. నమాజ్ మాత్రం చేయాలి అనే చెప్పే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం జరిగింది. అతను చేయలేదు నమాజ్, కానీ చేసే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం జరిగింది. బెండింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్, ద లుక్ ఆన్ హర్ ఫేస్, వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డివోషన్ అండ్ పీస్ఫుల్నెస్. ఆమె ఫేస్ని అప్పుడు చూడాలి, ప్రే చేసిన తర్వాత చాలా డివోషనల్గా ఉండేటువంటిది ఆమె యొక్క ముఖము. అండ్ పీస్ఫుల్నెస్, చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది. She had a large family to look after, and that was where most of her energy went. ఆమె చాలా లార్జ్ ఫ్యామిలీలో ఉంది కాబట్టి తన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఆమె పీస్ఫుల్నెస్, ఆమె యొక్క డివోషన్ అనేటువంటిది కూడా యూజ్ అయ్యేటువంటిది. Our family consisted of my siblings. Siblings means brothers and sisters, real brothers and sisters of Abdul Kalams, as well as our relatives. తన ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి చాలామంది పిల్లలు మాత్రమే కాకుండా రిలేటివ్స్, లైక్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ మై అంకల్స్, ఆల్ ఆఫ్ హూమ్ లివ్డ్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్. గ్రాండ్ పేరెంట్స్, అంకల్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎవరు వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళు?
వాళ్ళ యొక్క మదరు. అయినప్పటికీ కూడా తనకు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతత అనేటువంటి కోల్పోలేదు, ఎప్పుడు కూడా దేవుడి పట్ల డివోషనల్గా ఉండేటువంటిది. ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ స్ట్రెచ్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్. మరి అవన్నీ చేయాలంటే కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ ఉండాలి కదా, ఆ వస్తువులు తీసుకొచ్చి. ఇట్ వాజ్ నాట్ టైమ్ ఆఫ్ ప్లెంటీ ఫర్ ఎనీ వన్, లీస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ అస్. వీ హ్యాడ్ ఏ గుడ్ స్టడీ ఇన్కమ్. అప్పుడు మాకు సరిపోయేంత ఇన్కమ్ అనేటువంటిది వచ్చేది. ఎలా వచ్చేది స్టడీ ఇన్కమ్? ఫ్రమ్ మై ఫాదర్స్ బిజినెస్. అందుక ఫాదర్ యొక్క బిజినెస్ ఏంటిది అది? హిజ్ కోకోనట్ గ్రోవ్స్ అండ్ ఫెరీ బిజినెస్. కోకోనట్ గ్రోవ్స్ అండ్ ఫెరీ బిజినెస్. He had two things. He had businesses of groves, coconut groves and ferry business. Ferry means goods transport ship. Goods transport ship is called a ferry business. But that just about covered our expenses. మరి అలా సంపాదించినటువంటి అతడు సంపాదించేటువంటి బిజినెస్ ద్వారా వచ్చేటువంటివి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్కి మాత్రమే సరిపోయేది. అండ్ దెర్ వాజ్ నెవర్ ఎనీ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇండల్జింగ్ లగ్జరీస్. వాళ్ళకి సరిపోయేంత ఆదాయం వచ్చేది, కానీ లగ్జరియస్గా బతకడానికి ఉండేటువంటి సంపాదన మాత్రం రాకపోయేది. ఇండల్జింగ్, ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ ద గ్లోసరీ, రిమెంబర్ దట్. In these circumstances, my mother remained the ideal partner for my father. సరిపోయేంత ఆదాయం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆమె గొప్ప ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చింది కదా. ఏ ఫ్యామిలీ? బహదూర్స్ ఫ్యామిలీ వచ్చింది. కానీ అలాంటివి ఏమీ కూడా తన దగ్గర ఉండకపోయేది. చాలా మర్యాదపూర్వకంగా అండ్ డివోషనల్గా, పీస్ఫుల్గా తను ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క ఫాదర్కి, తన యొక్క హస్బెండ్కి సపోర్ట్గా ఉండేటువంటిది, కలాం యొక్క ఫాదర్కి. She saved and understood frugality, yet there was never a trace of irritation or anger in her about the way we lived. She saved and understood. ఫ్రుగాలిటీ అంటే అవసరానికి తగ్గట్టుగా మాత్రమే ఆమె వంటలు చేసేది, అనవసరపు ఖర్చు అనేటువంటి పెట్టేది కాదు. తన యొక్క హస్బెండ్కి అనుకూలంగా మెసిలేటువంటిది. ఆల్మోస్ట్ డైలీ నాట్ ఓన్లీ వర్ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫెడ్. ఏదో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఆమెను చూసుకునేది కాదు. అండ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫాక్టరీలీ. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేది. బట్ ఆల్సో వీ యూజువల్లీ హ్యాడ్ umpteen people drop by whom would be asked to stay back and eat with us. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇంటి దగ్గరికి వస్తారో, వాళ్ళు ఇంటికి దాదాపుగా తినే టైంలోనో లేకపోతే ఒక రోజు ముందు అలా వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకు కడుపు నిండా పెట్టి సాటిస్ఫాక్టరీగా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి అతిథులకు పెట్టి కానీ వాళ్ళని పంపించేటువంటి వాళ్ళు గారు. Now that I think about it, I feel that she cooked and served for as many, if not more, guests as there were members of the household. Yet this was accepted as normal and no one really remarked on it or thought much about it. Such was the Indian concept of hospitality once upon a టైం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏ అని ఇక్కడ ఈ లైన్ నేను బ్రాకెట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇండియన్, వాట్ వాజ్ దట్? సచ్ వాజ్ ద ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ వన్స్ అపాన్ ఏ టైం. Such was the Indian concept of hospitality once upon a time. Hospitality means giving accommodation with gently. అది చాలా బాగా చేసేది వాళ్ళ యొక్క మదర్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇన్వర్టెడ్ బ్రాకెట్స్లో ఎందుకు పెట్టాను అని అంటే, ది సెంటెన్స్ మైట్ బి గివెన్ యాజ్ అనోటేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బిట్లో అనోటేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మనకి 4 అనోటేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులోపల. ఫస్ట్ అనోటేషన్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఈ లెసన్లో. సో తను ఎంతమంది వచ్చినా కూడా పిల్లలకి ఆహారం పెట్టడం అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, లార్జ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకున్నాం, లార్జ్ ఫ్యామిలీకి కానీ
లేకపోతే వాళ్ళు అతిథులు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళను చూసుకోవడంలో కానీ ఆమె ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేసేదే కాదు. చాలా బాగా అందరినీ చూసుకునేటువంటిది. From the paragraph 5th and 6th we may be given a question. What is that question? What were the two memories of eating memories of Abdul Kalam? And one of them is from the first paragraph. Look at here. Mine was a happy, secure childhood. One of my earliest memories is of eating with my mother. He used to eat along with his mother by sitting on the kitchen floor lo కూర్చొని తను తినేటువంటి. We ate of banana leaves. బనానా లీవ్స్ మీదలో తినేటువంటి వాళ్ళు, అప్పుడు ఆకులలో ఆహారం తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు. రైస్, అరోమాటిక్ సాంబార్, హోమ్ మేడ్ పికిల్స్ అండ్ కోకోనట్ చట్నీ వర్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్స్. అతడు తినేటువంటి ఆహారం మెమరీస్ అని చెప్పారు కదా. వన్ ఆఫ్ ద మెమరీ వాజ్ వాట్ హీ యూజ్ టు ఈట్ రైస్, అరోమాటిక్ సాంబార్, హోమ్ మేడ్ పికిల్స్ అండ్ కోకోనట్ చట్నీ. అవి ఎలా ఉండేవి అంటే దే వర్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్స్. స్టేపుల్ మీన్స్ హియర్ విచ్ ఆర్ ఫిట్ టు సెల్. ఏవైతే అమ్మకానికి అనుకూలంగా ఉంటాయో అంటే అంత టేస్టీగా ఉండేటువంటివి. హర్ కుకింగ్ వాజ్ డిసెప్టివ్లీ సింపుల్. చాలా బాగా ఉండేటువంటివి ఆమె వండేటువంటి వంటలు. అండ్ టిల్ టుడే ఐ హ్యావ్ నాట్ ఈటెన్ సాంబార్ దట్ బ్యాలెన్సెస్ ద టాట్ అండ్ ద స్పైసీ టేస్ట్స్ యాజ్ డెలికేట్లీ యాజ్ హర్స్ డిడ్. ఆమె చేసినంత విధంగా సాంబార్ చేస్తే ఆమె ఎలా ఉంటుందంటే చాలా టేస్టీగా, చాలా డెలికేట్గా, డెలీషియస్గా ఉండేటువంటి. ఇక్కడ 2 words గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టాట్ అండ్ ద స్పైసీ. వాట్ వర్ ద టాట్ అండ్ స్పైసీ? సాంబార్ వాజ్ టాట్ అండ్ స్పైసీ. అప్పుడు తను తిన్నటువంటి సాంబార్, తన మదర్ చేతి తిన్నటువంటి సాంబార్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేసినా కూడా ఆ టేస్ట్ అనేటువంటిది రాలేదు. ఎందుకంటే తను చాలా ప్రదేశాలు తిరుగుతూ ఉన్నాడు, తను మదరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా పాపం. కానీ ఎక్కడ కూడా తన మదర్ చేత తిన్నటువంటి ఆ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో సాంబారో, అది ఎవరు చేసినా కూడా, ఎంత మంచి చెఫ్ చేసినా కూడా ఆ టేస్ట్ అనేది రాలేదు అని అతని యొక్క ఒపీనియన్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఫుడ్ దట్ అనదర్ anecdote మీన్స్ స్టోరీ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ రియల్లీ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ కమ్స్ టు మీ. ఇంకొక మెమొరీ కూడా వస్తూ ఉన్నది. ఇదేమో ఒక స్టోరీ. ఏంటిది? వేర్ హీ యూజ్ టు సిట్ ఆన్ ద కిచెన్ ఫ్లోర్. వేర్ హీ యూజ్ టు ఈట్? He used to eat of banana leaves. What he used to eat? Aromatic sambar, rice, homemade pickles, coconut chutney. How they were staple. From the paragraph 5th and 6th we may be given a question. What is that question? What were the two memories of eating memories of Abdul Kalam? And one of them is from the first paragraph. Look at here. Mine was a happy, secure childhood. One of my earliest memories is of eating with my mother. He used to eat along with his mother by sitting on the kitchen floor లో కూర్చొని తను తినేటువంటి. We ate of banana leaves. బనానా లీవ్స్ మీదలో తినేటువంటి వాళ్ళు, అప్పుడు ఆకులలో ఆహారం తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు. రైస్, అరోమాటిక్ సాంబార్, హోమ్ మేడ్ పికిల్స్ అండ్ కోకోనట్ చట్నీ వర్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్స్. అతడు తినేటువంటి ఆహారం మెమరీస్ అని చెప్పారు కదా. వన్ ఆఫ్ ద మెమరీ వాజ్ వాట్ హీ యూజ్ టు ఈట్ రైస్, అరోమాటిక్ సాంబార్, హోమ్ మేడ్ పికిల్స్ అండ్ కోకోనట్ చట్నీ. అవి ఎలా ఉండేవి అంటే దే వర్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్స్. స్టేపుల్ మీన్స్ హియర్ విచ్ ఆర్ ఫిట్ టు సెల్. ఏవైతే అమ్మకానికి అనుకూలంగా ఉంటాయో అంటే అంత టేస్టీగా ఉండేటువంటివి. హర్ కుకింగ్ వాజ్ డిసెప్టివ్లీ సింపుల్. చాలా బాగా ఉండేటువంటివి ఆమె వండేటువంటి వంటలు. అండ్ టిల్ టుడే I have not eaten sambar that balances the tart and the spicy tastes as delicately as hers did. ఆమె చేసినంత విధంగా సాంబార్ చేస్తే ఆమె ఎలా ఉంటుందంటే చాలా టేస్టీగా, చాలా డెలికేట్గా, డెలీషియస్గా ఉండేటువంటి. ఇక్కడ 2 words గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టాట్ అండ్ ద స్పైసీ. వాట్ వర్ ద టాట్ అండ్ స్పైసీ? సాంబార్ వాజ్ టాట్ అండ్ స్పైసీ. అప్పుడు తను తిన్నటువంటి సాంబార్, తన మదర్ చేతి తిన్నటువంటి సాంబార్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేసినా కూడా ఆ టేస్ట్ అనేటువంటిది రాలేదు. ఎందుకంటే తను చాలా ప్రదేశాలు తిరుగుతూ ఉన్నాడు, తను మదరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా పాపం. కానీ ఎక్కడ కూడా తన మదర్ చేత తిన్నటువంటి ఆ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో సాంబారో, అది ఎవరు చేసినా కూడా, ఎంత మంచి చెఫ్ చేసినా కూడా ఆ టేస్ట్ అనేది రాలేదు అని అతని యొక్క ఒపీనియన్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఫుడ్ దట్ అనదర్ anecdote మీన్స్ స్టోరీ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ రియల్లీ
ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ కమ్స్ టు మీ. ఇంకొక మెమొరీ కూడా వస్తూ ఉన్నది. ఇదేమో ఒక స్టోరీ ఏంటిది? వేర్ హీ యూజ్ టు సిట్ ఆన్ ద కిచెన్ ఫ్లోర్. వేర్ హీ యూజ్ టు ఈట్, he used to eat of banana leaves. What he used to eat? aromatic sambar, rice, homemade pickles, coconut chutney. How they were staple. Another memory of eating food. During the World War II years, food was being rationed and there was a general shortage of nearly everything. At the World War II, there was food was being rationed. My mother and grandmother did their best to tide over those days. Tide over means uphold. They tried their best to uh, continue those days, to survive on those days, stretching the supplies as much as they could, cutting out any wastage, often reducing the portions on their plates so that the children had enough to eat. Here, if you observe, his mother and grandmother both used to cutting any wastage, often reducing the portions on their plates. వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని, వాళ్ళు తినాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని పిల్లలకి సరిపోయేంత పెట్టాలని చెప్పేసి పిల్లలకు పెట్టడం కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేట్స్లో వచ్చేటువంటి ఆహారం, వాళ్ళు తినాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని పిల్లలకు పెట్టడం జరిగింది. ఎప్పుడది? డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ వార్ సెకండ్. ఆ టైంలో, ఎట్ ద టైమ్, వన్ డే మై మదర్ హ్యాడ్ మేడ్ చపాతీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైస్. ఆ రోజుల్లో అలా గడుస్తున్నాడు. వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకి, మదర్ కానీ గ్రాండ్ మదర్ కానీ ఏదైనా ఆహారం సరిపోనట్టయితే పిల్లలకు వాళ్ళ ప్లేట్లో నుండి వేసేటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే పిల్లలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆకలితో ఉంటే వాళ్ళు భరించలేరు కాబట్టి. సో ఒకానొక సందర్భంలో వన్ డే హిజ్ మదర్ మేడ్ చపాతీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైస్. రైస్కి బదులుగా చపాతీస్ చేసింది. ఐ సాట్ ఎట్ మై ప్లేస్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ ఏట్ విత్ relish as she rolled out one fresh chapatis after another. Here, relish means pleasing taste, delicious. What were the delicious? Chapatis. So one after another, he used to eat fresh chapatis after another. One fresh chapati after another. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆమె సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నది, అతడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తింటూనే ఉన్నాడు. దే కెప్ట్ కమింగ్ అండ్ ఐ కెప్ట్ ఈటింగ్. ఆమె వేస్తూనే ఉంది వేడివేడిగా, ఇతడు వేడివేడిగా తింటూనే ఉన్నాడు. ఐ వాజ్ ఎ హంగ్రీ లిటిల్ బాయ్ ఆఫ్టర్ ఆల్. వెన్ ఐ హ్యాడ్ ఫైనలీ హ్యాడ్ మై ఫిల్, I picked up my banana leaf plate and walked away to wash up. కంప్లీట్ చేశాను. ప్లేట్ తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి, లీవ్స్ కదా, లీవ్ తీసేద్దామని హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందామని బయటకు వెళ్తా ఉంటాను. లేటర్ దట్ నైట్, ఆ రోజు గడిచిన రాత్రి, మై ఎల్డర్ బ్రదర్ టుక్ మీ అసైడ్ అండ్ స్కోల్డెడ్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్. హీ నెవర్ బీ స్కోల్డెడ్. ఎప్పుడు తిట్లు పడలేదు, అతడు ఎప్పుడు తిట్టలేదు పాపం వాళ్ళ అన్నయ్య. ఫస్ట్ టైం కోప్పడ్డాడు. ఏమని? హౌ కుడ్ యూ బీ సో బ్లైండ్ అబ్దుల్. అంత గుడ్డిగా ఎలా ఉంటావు అబ్దుల్ అని చెప్పేసి అడిగాడు. హీ స్టార్టెడ్. ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేసిండు. ఏ విధంగా? అంత గుడ్డిగా ఎలా ఉంటావు అబ్దుల్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాడు. హౌ కుడ్ యూ బీ సో బ్లైండ్ అబ్దుల్, హీ స్టార్టెడ్. ఎట్ ఫస్ట్ ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా వై ఐ వాజ్ బీయింగ్ పుల్డ్ అప్, criticized. Pulled up means criticized. I started uncomprehendingly. Comprehending, uncomprehending. Comprehending means understanding. Uncomprehending means without understanding at him. అసలు నన్ను ఎందుకు తిడుతున్నాడు ఇతను, నన్ను ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు అని నాకు అర్థం కావట్లేదు అప్పటికి, అతను ఎందుకు అంటున్నాడు. దెన్ హీ సాఫ్ట్ అండ్, నాకు అర్థం కాకపోయేసరికి ఆ ఫేస్ చూసి మళ్ళీ అతను ఏమనుకున్నాడో మళ్ళీ సాఫ్ట్ అయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, did you not notice that there was just enough for all of us to eat 2 to 3 chapatis each? మనందరం తినడానికి ఒక్కొక్కరికి 2 to 3 chapatis. There were only 2 to 3 chapatis each. ఒక్కొక్కరికి 2 లేదా 3 చపాతీస్ మాత్రమే. నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదా అబ్దుల్ అని చెప్పేసి అడిగాడు. అమ్మ విల్ నెవర్ సే టు యూ టు, బట్ బికాజ్ యూ కెప్ట్ ఈటింగ్, షీ కెప్ట్ సర్వింగ్. మమ్మీ నువ్వు తింటా అంటే ఎప్పుడైనా వద్దు అంటదా?
అనలేదు. నువ్వు తింటున్నావు, ఆమె పెడతా ఉన్నది. షీ కెప్ట్ సర్వింగ్ యూ అండ్ టునైట్ షీ విల్ గో హంగ్రీ బికాస్ నౌ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ హర్ టు ఈట్. ఒక్కొక్కరికి 2 లేదా 3 చపాతీలు ఉన్నాయి కదా. సో అన్నీ నువ్వే ఒకదాని తర్వాత ఫ్రెష్గా చేస్తూ ఉంటావు, నువ్వు తింటా ఉంటావు. ఆమె నువ్వు అని చెప్తుందా, లేదు అని చెప్తుందా? చెప్పదు. సో తనకు రావాల్సినటువంటి పోర్షన్ ఫుడ్ కూడా నీకే పెట్టేసింది. ఇప్పుడు ఆమె హంగ్రీగా ఉండాలి, ఈరోజు రాత్రి ఆమెకు తినడానికి ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. ఫ్రమ్